بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا، 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ لاکھوں روپے کا وہ قرض لے کر کے پردیس میں بہت ہی زیادہ مجبور حالت میں تھے۔ سعودی عربیہ جدہ میں وہ کام کرتے ہیں۔ وہاں پہ جب حالات خراب ہو گئے، کاروبار ہر ایک کے نیچے آ گئے، تو ان بھائیوں نے کاروبار کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے ایک بھائی سے قرض لیا، اور وہ قرض اس صورت قرض جو عربی تھا جس سے قرض لیا، اور وہ بہت ہی زیادہ انہیں تنگ کرنے لگا، اور اس حد تک تنگ کرنے لگا کہ وہ ایک ڈپریشن کے مریض بن چکے تھے۔ جب انہوں نے اسلامک ٹیچر سے رابطہ کیا تو میں نے انہیں قرض کا بتایا، اور الحمدللہ آج ان کا قرض مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ ایسی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ قرض کی ادائیگی میں یاد رکھیں، ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، ٹال مٹول نہیں کیا کریں۔ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کی وجہ سے قرض مانگتا ہے تو قرض دے کر اس کی مدد کرنا باعث ثواب، اجر و ثواب ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔ روشنی میں علماء اکرام نے یہ تحریر کیا ہے کہ ضرورت کے وقت قرض مانگنا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص قرض کا طالب ہو تو اس کو قرض دینا مستحب ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے قرض دے کر کے کسی کی مدد کرنے میں دنیا و آخرت کے بہترین بدلے کی ترغیب دی ہے۔ لیکن قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض کی مقدار سے زیادہ لینے کی شرط نہ لگائے۔ قرض لینے اور دیتے وقت ان کی احکامات کی پابندی کرنی چاہیے جو اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں بیان کی ہے۔ ان احکامات کی بنیادی مقصد یہ کہ کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ اگر کسی شخص کو قرض دیا جائے تو اس کو تحریری شکل میں لایا جائے، وہ خواہ اگر تھوڑا ہی مقدار میں کیوں نہ ہو۔ قرض کی ادائیگی کی تاریخ بھی اس کا تعین کیا جائے، 2 گواہوں کو طے کر کے قرض دیا جائے۔ قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے وہ ہر ممکن کوشش کر کے قرض کی ادائیگی کرے، اور اگر متعین وقت پر قرض کی ادائیگی ممکن نہیں تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے قرض دینے والے سے قرض کی ادائیگی کی تاریخ سے مناسب وقت مانگ لے۔ مہلت دینے پر قرض دینے والے کو اللہ پاک اجر و عظیم عطا فرمائیں گے، لیکن جو شخص قرض کی ادائیگی میں قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدین جاری کی ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے جس پر قرض ہو، یہاں تک کہ اس کو قرض ادا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت کے دخول سے روکتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز فجر کے وقت پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا۔ اگر تم چاہو تو اللہ پاک کے عذاب کی طرف جانے دو، اور اگر چاہو تو قرض کی ادائیگی کر کے بچ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مگر اگر اس کا کسی کا قرض معاف نہیں کرتے۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص کسی سے اس نیت سے قرضہ لے اس کو ادا کرے، اللہ پاک اس کے قرض کی ادائیگی
के लिए आसानी पैदा फरमाते हैं और कर्ज लेने वाले का इरादा हड़प करने का है तो अल्लाह पाक इसके असबाब पैदा करता है जिससे वो माल ही बर्बाद हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, जिस शख्स का इंतकाल हो जाए ऐसे वक्त वो मकरूज़ हो तो उसकी नेकियों से कर्ज की अदायगी की वजह बन जाती है। हाँ, अगर कोई शख्स इसके इंतकाल के बाद इसकी कर्ज की अदायगी करे तो फिर इसके मुआवजा नहीं होगा। एक और जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कर्ज की अदायगी पर कुदरत रखने के बावजूद कर्ज की अदायगी में टाल मटोल करना जुल्म है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ, हमने गुस्ल कफन से फरासत के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस पर कोई कर्ज है? हमने कहा 2 दीनार का कर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तुम इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कर्ज में अपने ऊपर ले लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कर्ज तुम्हारे ऊपर हो गया और नियत बरी होगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। कर्ज ना देने की वजह से बहुत बड़ी वैदीन है। अगर आपके पास सबब हैं, आप कर्ज नहीं दे रहे तो आपके ऊपर बहुत सख्त गुनाह होगा। और अगर आपके पास नहीं कोई ज़रिया बन रहा, कर्ज देने का कोई ज़रिया नहीं बन रहा और आप दिल में खुदा का खौफ रख करके इस कर्ज को इस अल्लाह पाक इस नाम का विर्द करें, अल्लाह पाक आपका कर्ज जो है खुद अपने ज़िम्मा ले लेंगे और आपकी जानिब से खुद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से वो दूर हो जाएगा, कर्ज दूर हो जाएगा। आपने करना यह है, किसी भी नमाज के बाद आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है और आपने रोज़ाना जितना आप पढ़ सकते हैं 500, इसमें कोई नहीं है कि आपने इतना ही पढ़ना है, 500 600 एक तयन कर लें कि इतना ज़िक्र मैं रोज़ाना कर सकता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो अमल बहुत ज़्यादा पसंद था जो रोज़ाना किया जाए लेकिन थोड़ा किया जाए, थोड़ी मिकदार में करें लेकिन रोज़ाना करें, चाहे 10 बार ही क्यों ना करें लेकिन रोज़ाना करें। आप इसको मामूल बना दें, इंशाल्लाह चंद दिन तक आप करते रहें, अल्लाह पाक वो असबाब जारी फरमा देंगे कि आपका कर्ज खुद बहुत हल होना शुरू हो जाएगा। खुद बहुत जो है वो अल्लाह पाक ऐसा सबब अता फरमा देंगे कि खुद बहुत वो कर्ज ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अर्रकीबु खूब निगरबानी करने वाला या रकीबु आप इसको पढ़ सकते हैं या अर्रकीबु आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करते रहें, हत्ता आप जितनी लिमिट में रख के इसका विर्द करेंगे इंशाल्लाह अगर इसका विर्द करते रहेंगे अल्लाह पाक आपको वो ज़रिया अता फरमा देंगे। इसके ज़रिए से इस नाम की वसीले की वजह से अल्लाह पाक आपका जो कर्ज है, जिस शख्स को आपने कर्ज देना है, आपके पास पैसे नहीं हैं, अल्लाह पाक आपको गैबी ख़जानों से ऐसी चीज़ अता फरमा देंगे कि आपका कर्ज अगले बंदे को अदा हो जाएगा। अगर ऐसी सूरत बन जाएगी आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन कर्ज आपका अदा हो जाएगा, आप इन अजाबों से बच जाएंगे जिनके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान की जान अपने कर्ज की वजह से मुअल्लक रहती है, यानी जन्नत के में दाखिल होने से रोक दिया जाता है यहाँ तक कि उसके कर्ज की अदायगी कर दी जाए। अगर आपके किसी के ऊपर कर्ज है तो आपकी नेकियां उसे दी जाएंगी। और याद रखें, इंसान नेकियां कितनी मुश्किल से यहाँ पे बनाता है, रोज़े क़यामत ऐसा ना हो कि आपके एक कर्ज की वजह से जिसका आपने कर्ज देना है वो सवाल यही कर बैठे कि मैं उस बंदे से कर्ज तब उससे मैं माफ़ करूँगा जब वो मुझे सारी नेकियां दे। जब वो उसने ऐसी शर्त रखी तो फिर अल्लाह पाक के अजाब से हमें डरना चाहिए। हमारा क्या होगा, हमारे पड़ले उसकी बार क्या हम दे करके जाएंगे। इस वजह से दुनिया के ये फैसले हैं। यहाँ पर आप अगर किसी से कर्ज लिया है, कर्ज लेने के बाद अगर आपकी नीयत यह है कि मैं उसे अदा करूँगा तो अल्लाह पाक के इस तरीके से आप करते रहें, अल्लाह पाक ज़रूर कोई ना कोई सूरत ऐसी फरमा देंगे कि आप कर्ज अदा कर लेंगे। तो आखिर में मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
जहाँ तक हो सके आप इसको शेयर करें, और इस तरह की तमाम तर जो अच्छी वीडियोस हैं उसके लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये दी हुई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक जो है वो किसी की जिंदगी संवार सकता है। इसके अलावा हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं, और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करने से आप हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो को बआसानी हासिल कर सकते हैं।